Hi friends, previous year question paper solving അടുത്തൊരു സെഷൻ ആണ്. ഇത് 2013-14 LDC ഇടുക്കി ട്രിവാൻഡ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ 40 ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇടുക്കിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. This question, find the synonym of the word manifest. Manifest synonymous display. Manifest display. Manifest meaning display. Second question, the antonym of adapt is. Antonym of adapt is misfit. Option C, misfit. Adapt opposite ആണ് misfit. Next question, add a prefix to get the opposite meaning of the word grace. Grace in the opposite meaning കിട്ടുന്നത് disgrace എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. Disgrace. Grace, disgrace. Next question, the meaning of the underlined idiom is everything was at 6s and 7s when I entered the house. At 6s and 7s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ. At 6s and 7s meaning confusion. 75, dash is the word which means natural ability. Natural ability എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫ്ലെയർ. ഓപ്ഷൻ സി FLAIR ഫ്ലെയറിന്റെ മീനിങ് ആണ് നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജന്മവാസന എന്നുള്ളത്. Next question, a place where birds are kept is called aviary. Aviary is a place where birds are kept. Plural of calf is. Calf എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ പ്ലൂറൽ calves ആണ്. C ആണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേർഡുണ്ട്. Fലൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന calf, calves, life, lives, leaf, leaves അങ്ങനെയുണ്ട്. Next is the word with the correct spelling. ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിക്ഷണറി എന്ന വേർഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് DICTINARY ആണ്. ഡിക്ഷണറി. Next is replace the word in bold letters with the right phrase given below. I cannot recollect that incident. Recollect. Recollect എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് വരുന്ന ഫ്രേസ് call up ആണ്. I cannot call up that incident. I cannot recollect that incident. Call up means recollect. Pick out the singular form from the given words. Options dishes, batches, class, mice. ഇതിൽ C ആണ് സിംഗുലർ ഫോമിലുള്ളത് class. ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ആണ്. മൗസിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് mice. Next is help me to do this work is an example of declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Help me to do this work. ഇതൊരു imperative sentence ആണ്. ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വരുന്നതാണ്. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഡു ദിസ് വർക്ക്, ഓർഡർ, അഡ്വൈസ്, റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സെന്റൻസ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ദ സെക്രട്ടറി ഗാർലാൻഡഡ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഈസ്. ഇതിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ്. ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ ഗാർലാൻഡഡ് പാസ്റ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വാസ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത്. ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വാസ് ഗാർലാൻഡഡ് ബൈ ദ സെക്രട്ടറി. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, beggar said to Ramu, give me some water. The reported form of the above sentence is. Option A, beggar asked Ramu water. Beggar requested Ramu to give some water. C, beggar wanted Ramu to give water. Beggar ordered Ramu to give water. ഇതിൽ requested to ആണ് വരേണ്ടത്. Option B is the answer. Beggar said to Ramu, give some water. Beggar requested Ramu to give some water. Next question, rewrite the sentence using the correct article. I shall finish my work in dash hour. In an hour. Hour എന്നുള്ള വേർഡിന് H സൈലന്റ് ആണ്. An ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ. I shall finish my work in an hour. Next is അധ്വാനിക്കാതെ നേട്ടമില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല്. അധ്വാനിക്കാതെ നേട്ടമില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് no pain no gain. No pain no gain. ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ he that seeketh findeth എന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും എന്നാണ്.
He that seeketh findeth meaning. അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും. ഇതിൽ അധ്വാനിക്കാതെ നേട്ടമില്ല എന്ന് വരുന്നത് no pain no gain. ആൻസർ A. Next question, use the appropriate question tag for the sentence given below. They live in the town. ഇതിന്റെ question tag ആണ് വേണ്ടുന്നത്. They live in the town. Don't they? Option B is the answer. Don't they? Next question, there was a big crowd dash the market. ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ at ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. There was a big crowd at the market. Next question, this is the dash news. Latest news. Latest news. Adjective ഫോമിൽ latest ആണ് വരുന്നത്. This is the latest news. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ late, early, last, latest. Latest is the answer. Next question, the word which means innocent is childish, frank, childlike, proud. Childlike ആണ് ആൻസർ. നിഷ്കളങ്കമായ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ childlike ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Childish എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലിശമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Next question, pick out the correct sentence. I am superior than him. I am superior than he. I am superior to him. I am more superior to him. I am superior to him. C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. സുപ്പീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, I am familiar dash this locality. I am familiar dash this locality. Preposition ആണ്. I am familiar with this locality. With something അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. I am familiar with something. അതായത് I am familiar with this locality. അതേസമയം ഒരാളിനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ I am familiar to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am familiar to him. I am familiar to her. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ ലൊക്കാലിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിത്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിഷ്ണു ഈസ് ദ ഡാഷ് ബോയ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ്. ടോൾ, ടോളസ്റ്റ്, ടോളർ, ലോങ്. ഇവിടെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ടോളസ്റ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ടോളസ്റ്റ് ബോയ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോണ്ട് പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് ആൻ ഡാഷ് സെന്റൻസ്. ഡോണ്ട് പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊരു ഇമ്പെറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. ഒരു ഓർഡർ, അഡ്വൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്പെറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപദേശം, ആജ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്പെറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നത്തിങ് വാസ് നോൺ അബൌട്ട് ഹിം. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് വേണ്ടുന്നത്. ഇവിടെ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ ടാഗ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. വാസ് ഇറ്റ്. വാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വെർബ്. So tag is was it. Next question, he is dash honest man. He is an honest man. ഇവിടെ അവർ പോലെയാണ് ഹോണസ്റ്റും പറയുന്നത്. He is an honest man ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. an ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. He is an honest man. You can trust her. She dash not cheat you. You can trust her. She dash not cheat you. She will not cheat you. Will ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. Next question, we dash each other for 5 years. We dash each other for 5 years. For 5 years വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരേണ്ടുന്നത്. ഫോർ സിൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഹാവ് നോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. We have known each other for 5 years. Next question, she dash succeeded if she had worked hard. ഇവിടെ if clause ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. She dash succeeded if she had worked hard. ഇവിടെ if clauseൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വന്നത്. സോറി, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 ആയിരിക്കണം. സോ ആൻസർ ഇസ് സി. ഷീ വുഡ് ഹാവ് സക്സീഡഡ് ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്. സി ഇസ് ദ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മാച്ച് ഡാഷ് ബൈ ദെയർ ടീം. The match dashed by their team.
ഇവിടെ പാസീവ് ഫോമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാസ് ബീൻ വൺ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. വിൻ, ഹാസ് ബീൻ വൺ, ഹാസ് വൺ, വൺ അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പാസീവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എപ്പോഴും ഹാസ് ബീൻ വൺ, അതാണ് പാസീവ് ഫോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് V3 ആണ് വരുന്നത്. So answer is B. The match has been won by their team. Next question. Of the two sisters, Gayatri and Tirtha, Gayatri is options dash attractive. Options more, most, much, very. More ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് more ആണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Gayatri is more attractive. Next is the feminine gender of nephew is. Feminine gender of nephew is niece. Adjective of please is. Adjective of please is pleasant. Adjective of please is pleasant. The synonym of curiosity is. Synonym of curiosity is inquisitiveness. Synonym of curiosity is inquisitiveness. The antonym of barbarian is. Barbarian എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് വേണ്ടത്. ബാർബേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാകൃതമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പരിഷ്കൃതമായ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സിവിലൈസ്ഡ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ആന്റോണിം ഓഫ് ബാർബേറിയൻ ഇസ് സിവിലൈസ്ഡ്. Antonym of barbarian is civilized. The authority turned down the proposal. The utilized phrase means നമ്മൾക്ക് ഈ ടേൺ ഡൗൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസിന്റെ മീനിങ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊസീഡ്, സ്റ്റോപ്ഡ്, റിജക്റ്റഡ്, കണ്ടിന്യൂഡ്. അതോറിറ്റി ടേൺ ഡൗൺ ദ പ്രപ്പോസൽ meaning rejected the proposal. The authority rejected the proposal. Turn down meaning rejected. Next is the person who undertakes a commercial venture is an entrepreneur. Entrepreneur എന്നാണ് പറയുന്നത്. A person who undertakes a commercial venture. A is the answer. സംരംഭകൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് entrepreneur. Translate the proverb pride goes before a fall into Malayalam. Translate the proverb pride goes before a fall into Malayalam. Options പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല, അഹങ്കാരം ആപത്താണ്, നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതം, നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം. അഹങ്കാരം ആപത്താണ്, അതാണ് പ്രൈഡ് ഗോസ് ബിഫോർ എ ഫോൾ എന്നുള്ളതിന്റെ മലയാളത്തിലെ മീനിങ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ. അഹങ്കാരം ആപത്താണ്. പ്രൈഡ് ഗോസ് ബിഫോർ എ ഫോൾ. ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ്. സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. SETTLEMENT. SETTLEMENT. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അബ് ഇനിഷ്യോ മീൻസ് ഒരു ഫോറിൻ വേർഡ് ആണ്. അബ് ഇനിഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, ഇനിഷ്യൽ മുതൽ. അബ് ഇനിഷ്യോ മീനിങ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, ആർട്സ് കോളേജ് ഈസ് എ ഡാഷ് വേർഡ്. ആർട്സ് കോളേജ് സിമ്പിൾ, കോംപ്ലക്സ്, കോമ്പൗണ്ട്, അട്രിബ്യൂട്ടീവ്. ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡാണ്. കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേർഡ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും. ആർട്സ് കോളേജ് രണ്ട് മീനിങ് ഉള്ള രണ്ട് വേർഡുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ആർട്സ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡാണ്. ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആർട്സ് കോളേജ് രണ്ട് വേർഡിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Please subscribe this channel. Thank you.